آپ کی اس بات کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ ہم اپنے پہاڑی علاقوں پر چین کا دعویٰ قبول کر لیں اور ان کی خواہش کے مطابق پورا ہمالیہ خطہ انہیں سونپ دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چین ان علاقوں پر اپنا دعویٰ جتا کر خاموش بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ آگے بڑھے گا اور حملہ کرے گا اور ایک ایک کر کے ہمارے سارے علاقے ہڑپ کر لے گا۔ کرشنا کی طنزآمیز بات سننے کے باوجود جنرل ٹمی نے بدستور لیکن ٹھوس لہجے میں کہا، میں نے دلی کی اس میٹنگ میں بھی پنڈت جی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری بات پر کان نہیں دھرا گیا۔ چین چاہے کچھ بھی دعویٰ کرے یا سمجھے، اگر ہم اپنا دفاع مضبوط بنا لیں تو وہ ہماری فوج کو شکست دے کر ہمارے علاقوں پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اپنے گھر میں مورچہ بنا کر بیٹھے ہوئے 5 لوگ 50 حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچا کر پسپا ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کرشنا اس کی بات سے قائل تو نہیں ہوا، لیکن اس کے لہجے کی جارحیت کچھ کم ضرور ہو گئی۔ اس نے کہا، ہر ملک اور قوم کو اپنی سلامتی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں جنرل۔ چین اقصائے چین اور تبت پر تو پہلے ہی قابض ہیں اور اب وہ ہمارے علاقوں لداخ اور نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی پر بھی دانت جمائے بیٹھا ہے۔ ہمیں اسے کسی شرارت کا موقع دینے سے پہلے بڑھ کر اس کی کمر توڑنی پڑے گی۔ اس وقت چین سیاسی طور پر پوری دنیا میں تنہا ہے اور برطانیہ کے ساتھ امریکہ بھی اس کے خلاف ہماری ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ ہمیں ان کے قبضے سے اپنے علاقے چھڑانے کا ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ جنرل ٹمی نے اس کی بات سن کر کہا، کرشنا جی، اس جنگ میں ہمیں فتح ہو یا شکست، ایک بات یقینی ہے، اس بار معاملہ 20-30 جوانوں کی قربانی پر نہیں ٹلے گا، بلکہ بات ہزاروں ارتھیوں تک جائے گی۔ میری درخواست ہے کہ میری بات مان لیں۔ ہم سال کے آخری مہینوں میں چینی فوج کے سرحدوں سے پیچھے ہٹ جانے کے معمول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر اہم پہاڑی چوٹیوں پر 200-300 مضبوط چوکیاں قائم کر لیں گے۔ ان کا دفاع ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس کی بات بمشکل مکمل ہوئی تھی کہ کرشنا مینن نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں جنرل۔ پنڈت نہرو اور اندرا جی نے اپنی پارٹی کے سارے بڑے رہنماؤں سے مشورہ لے کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ براہ کرم یہ بحث چھوڑ دیں اور ایس پی جی کے ساتھ مل کر ان علاقوں کا تعین کر لیں جہاں سے چینی سرزمین پر یلغار کی جائے گی۔ ویسے بھی آپ کو اپنی ناکامی کے نتیجے میں کیریئر پر داغ لگنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت تک آپ ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر جنرل ٹمی پہلی مرتبہ کچھ طیش میں آ گیا۔ اس نے لگ بھگ دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے شکست کھانے کی نہیں، اپنے جوانوں کی جانوں کی فکر ہے، جو تم جیسے مطلب پرست سیاستدانوں کی اقتدار کی بھوک کی بھینٹ چڑھ جائیں گی۔ اگر پنڈت نہرو جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ جانے میں جلد بازی نہ دکھاتے تو میں پاکستانی فوج اور حملہ آور قبائلیوں کو سرحد پار دھکیل دیتا اور جموں کشمیر کا 1 انچ ٹکڑا بھی دشمن کے قبضے میں نہ رہنے دیتا۔ جنرل ٹمی کا یہ گلہ شاید کرشنا مینن کو سخت ناگوار گزرا، اس لیے اس نے تنک کر جواب دیا، جنرل ٹمی، آپ کا کام جنگ لڑنا ہے اور آپ اسے دنیا کا سب سے کٹھن کام سمجھتے ہیں، لیکن کروڑوں ہندوستانیوں کی زندگی میں سدھار لانے کے لیے سوچ بچار کرنا اور دور رس اقدامات کرنا اس سے زیادہ کٹھن اور نازک کام ہے۔ اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں، سرکار چلانا، ملک کے دفاع کے لیے حکمت عملی بنانا سیاسی رہنماؤں کا درد سر ہے اور ہم اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ کو جو کام سونپا گیا ہے سر جھکا کر کرتے جائیں۔ آپ تو میدان میں تھے، آپ کو کیا پتا اس وقت ملک کے خزانے کی کیا حالت تھی؟ پوری جنگ چھڑ جاتی تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اس پر جنرل ٹمی نے دھیمے جذباتی لہجے میں کہا، جنگ ہتھیاروں سے ضرور لڑی جاتی ہے، لیکن جیت جوش و جذبے اور بہادری سے ملتی ہے۔ اس مرحلے پر دشمن کو کمک نہیں پہنچ رہی تھی اور اس کے پاس بہت کم ہتھیار اور گولہ بارود موجود تھا۔ اگر ہم پیچھا کر کے ان پر حملے کرتے رہتے تو یک طرفہ نقصان سے ان میں بددلی پھیل جاتی اور وہ تتر بتر ہو جاتے۔ اس کے بعد ہمیں کوہالہ سے لے کر چلاس تک قبضہ کرنے سے کوئی نہ روک پاتا اور ہم اس خطرے سے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے جو دشمن کے قبضے میں موجود کشمیری حصے کی شکل میں ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اس مرحلے پر کرشنا مینن نے قدرے مصالحانہ لہجے میں کہا، تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو جنرل کہ ہم پاکستان کے قبضے میں جانے والے کشمیر سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو گئے ہیں؟ فکر نہ کرو، اگلی باری اسی کی ہے، لیکن ہمیں پہلے چین سے اپنے علاقے واپس لینے ہیں اور ہمیں جلد از جلد اپنی فوجی کارروائی شروع کرنی ہے، کیونکہ ہم خفیہ کے نائب سربراہ BN ملک کی نگرانی میں تبت میں چین کے خلاف بغاوت کی آگ دوبارہ بھڑکانے کی ساری تیاریاں پہلے ہی پوری کر چکے ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA سے امریکہ میں تربیت یافتہ دلائے لاما کے حامی ہزاروں چھاپہ مار
खाम और आमडू के दुश्वार गुजार तिब्बती इलाकों में वापस उतारे जा चुके हैं, जबकि हमारी तरफ से उनके पास मजीद भारी असलहा और गोला बारूद पहुंचा दिया गया है। इसलिए हम जैसे ही अपनी सरहद पर चीनी फौज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे, तिब्बत में आग भड़क उठेगी। 2 साल पहले की तरह लहासा, जो कि तिब्बती दारुल हुकूमत है, उसमें दलाई लामा के हक में एक बार फिर खूनी हंगामों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उत्तर तिब्बत के मुख्तलिफ हिस्सों में छापामार हमलों से चीनी फौजियों की शामत आ जाएगी। कृष्णा मेनन की बात सुनकर जनरल टिम्मी गुस्से से भड़क उठा। उसने लगभग चीखते हुए कहा, तुम लोग अंदर ही अंदर इतनी खतरनाक खिचड़ी पका चुके हो और मुझे, मुल्क की फौज के सरबराह को इसकी कानो कान खबर नहीं। तो फिर मुझे अब सब कुछ बताने और हमले के मंसूबे में शामिल करने की भी क्या जरूरत है? मुझे पता है तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है, लेकिन मुझे इतने अहम मामले में अंधेरे में रखना तो दरअसल मुल्क से दुश्मनी है। कृष्णा मेनन ने रूखे लहजे में कहा, जबान संभाल कर बात करो जनरल, ये मेरा नहीं, पंडित नेहरू का फैसला है कि इस मामले को टॉप सीक्रेट रखा जाए। वजीर आजम और मेरे अलावा सिर्फ चंद अफराद इस सारे मंसूबे से वाकिफ हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बात चीन तक पहुंचे। उसकी बात सुनकर जनरल टिम्मी ने तंजिया लहजे में कहा, पंडित जी का नाम तो आप तकल्लुफन ले रहे हैं कृष्णा जी, उन्हें आपकी कोई बात टालना गवारा है। और मुझे पता है इस मंसूबे से वाकिफ बाकी अफराद में से बीएन मलिक के अलावा एक तो आपके मुंह चढ़े सेक्रेटरी एमजे देसाई और दूसरे डिफेंस मिनिस्टर के असल करता धरता जॉइंट सेक्रेटरी एचसी सरीन होंगे। जहमत ना हो तो अब ये भी बता दें कि इस मिशन के लिए आपने अपने किस लाडले को फौज की कमांड के लिए चुना है? लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल। जनरल टिम्मी के गहरे तंज के जवाब में कृष्णा मेनन ने रूखे लहजे में सिर्फ इतना कहने पर इक्तिफा किया, इसका फैसला हम सूरत हाल के मुताबिक करेंगे और अगर उस वक्त तक आप ही आर्मी चीफ हुए तो आपसे भी मशवरा किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल कॉल का इंतखाब हो चुका होता तो वो इस मीटिंग में शामिल होते। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि चीन के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला पंडित जी ने 3 साल पहले उसी वक्त कर लिया था जब चीन की तरफ से चोरी छुपे वो सड़क बनाने का इंकशाफ हुआ था जो अक्साई चीन से गुजरती है और जिनजियांग और तिब्बत को आपस में मिलाती है। जबकि 2 साल पहले नवंबर में चीनी फौज ने लद्दाख के इलाके कोंका में हमारे 27 नौजवान बेदर्दी से मार डाले थे। इस मौके पर फौजी कार्रवाई की एक वजह रूस और चीन के दरमियान मौजूदा तल्ख ताल्लुकात भी हैं, जबकि लगभग तमाम मगरबी ममालिक अक्साई चीन पर हमारा दावा दुरुस्त तस्लीम करते हैं। जनरल टिम्मी ने संजीदा लहजे में कहा, आपके इरादे दुरुस्त हैं या गलत, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने ये सब कुछ ठान ही लिया है तो मेरा मशवरा है कि मेरे बाद फौज की कमान संभालने वाले जनरल को भी इस मंसूबे में शरीक कर लें। मेरा अंदाजा है कि नेहरू जी जनरल थापर का इंतखाब करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी ये कार्रवाई महदूद सरहदी जंग तक रहे। चीन पहले भी छोटी छोटी झड़पों पर शदीद जवाबी कार्रवाई कर चुका है। मुझे डर है कि हम एक भरपूर जंग को दावत दे रहे हैं। अपने इलाकों पर कब्जा होने का खतरा भांपते ही चीन अपनी तमाम फौजी ताकत इस जंग में झोंक देगा। यही नहीं, वो हमारे खिलाफ पाकिस्तान से भी गठजोड़ कायम कर सकता है। हम 2 महाजों पर 2 ताकतवर दुश्मनों का बैक वक्त मुकाबला नहीं कर सकते। कृष्णा ने मुतमईन लहजे में कहा, पाकिस्तान जदीद तैयारे और दीगर फौजी साजो सामान हासिल करने के लिए बरतानिया और अमरीका के कदमों में बैठा है। वो चीन के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कार्रवाई की गलती करके अपने उन आकाओं की नाराजगी मोल नहीं ले सकता। चीन से उन्हें क्या मिलेगा जो खुद अभी माशी एतबार से हमसे भी ज्यादा पसमानदा हैं। आप फिक्र न करें जनरल, हम अमेरिका और बरतानिया से जमानत ले चुके हैं। जनरल अयूब को इस जंग में कूदने या उससे फायदा उठाकर हम पर हमला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसी वक्त एसपी इंजीनियर ने एक बार फिर मुदाखलत की। बोला, मेरी दरखास्त है कि इख्तिलाफी बातें छोड़ दें और मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो दें। ये नक्शा देखें और तय करें कि आज हमें किन किन इलाकों का दौरा करना है। आप दोनों को इन इलाकों का दौरा करते हुए ये बात जहन में रखनी होगी कि इन पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब होते देर नहीं लगती और मेरी फोर्स के जेर इस्तेमाल तैयारे मैदानी इलाकों की तरह किसी भी वक्त चंद मिनट के नोटिस पर हमलों के काबिल नहीं होंगे। कृष्णा ने उसकी बात सुनकर कहा, हम आपको बुनियादी तौर पर फौजी दस्ते और मुख्तलिफ छोटे बड़े हथियार हमारे मुंतखब करदा ऐसे मकामात तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे जहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क मौजूद नहीं। बाद में बाकायदगी से कुमक पहुंचाना होगी। इस जंग में एयरफोर्स की बराह रास्त शिरकत का इम्कान बहुत कम है। उसके बाद वो तीनों नक्शे पर मौजूद मुख्तलिफ मकामात के नाम लेकर उन्हें मुंतखब और मुस्तरद करते रहे। इस दौरान में मेरी पेंसिल होटल की फराहम करदा डायरी पर तमाम काबिल जिक्र मालूमात और नाम तेजी से तहरीर करने में मसरूफ थी। बिलाखिर तीनों अफराद चंद नामों पर मुत्तफिक हो गए। फिर वो तीनों वहां से रवानगी के लिए तैयार हो गए। इस दौरान में वो तीनों चाय पीते रहे। कृष्णा जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उसे भी अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया था। तभी मौके से फायदा उठाकर लक्ष्मण ने अपना लाइटर भी तहवील में ले लिया होगा।
कुछ देर बाद उन्हें इत्तला दी गई कि उनका हेलीकॉप्टर परवाज के लिए तैयार है। मेरी तवक्को के बरखिलाफ लक्ष्मण उन तीनों को हेलीकॉप्टर तक छोड़ने के लिए नहीं गया, बल्कि उनके जाने के बाद रागिनी के पास उसके कमरे में आ गया। मैंने रागिनी की आवाज सुनी। वो उसे चिढ़ाने के अंदाज में कह रही थी, अपने आशिक जनरल टिम्मी को गुड बाय कहकर आ गए लकी डार्लिंग। उसने तुम्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर की सैर के लिए चलने की दावत नहीं दी। लक्ष्मण ने जवाब में जनरल टिम्मी को कई भारी भरकम गालियों से नवाजा। उनकी गुफ्तगू से जाहिर था कि लक्ष्मण पहले भी जी भर के अपना गुबार निकाल चुका है। उन दोनों की गुफ्तगू रफ्ता रफ्ता बेहुदा मौज़ूआत की तरफ मुड़ गई। मैं समझ रहा था कि लक्ष्मण उसे घेर घार कर शैतानी फेल की तरफ ले जा रहा है और बज़ाहिर रागिनी भी रागिब दिखाई दे रही थी। लिहाजा मैंने उन दोनों गलीजुद्दहर किरदारों पर लानत भेजी और एयर पीस कान से निकालकर मार्क II बंद करके महफूज मकाम पर रख दिया। उन दोनों की गुफ्तगू से मैं दरअसल ये अंदाजा लगाना चाहता था कि लक्ष्मण मेरे हवाले से किस हद तक शक में मुब्तला है, लेकिन उसने रागिनी से इस मौजू पर बात ही न की। मेरा ज़हन अब कृष्णा मेनन और दोनों फौजी सरबराहों की मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू पर गौर कर रहा था। साफ लग रहा है कि कृष्णा अपने सियासी गुरु पंडित नेहरू की खुशनुदी के लिए जल्द अज जल्द चीन पर यलगार के लिए बेचैन है। ऐसे में ये मालूमात जल्द अज जल्द अख्तर खान साहब तक पहुंचानी होगी, ताकि हुकूमत पाकिस्तान अपने दोस्त पड़ोसी मुल्क को इन खतरात से खबरदार कर सके। लेकिन अभी ये मालूमात मुकम्मल नहीं है। बेहतर यह है कि आज रात SP इंजीनियर का गला पकड़कर उससे उगलवाऊं कि आज की हेलीकॉप्टर यात्रा में उन्होंने कौन कौन से मकामात को हमला करके कब्जा जमाने के लिए मुंतखब किया है। मैंने डायरी को छुपाकर रूम सर्विस के जरिए चाय मंगवाई और फिर घंटा भर अपने कमरे में आराम करता रहा। मुझे दरअसल कोमल की ड्यूटी शुरू होने का इंतजार था, क्योंकि मुझे जो मालूमात दरकार थी वो उसी के जरिए महफूज तरीके से मुझ तक पहुंच सकती थी। मैं उठकर होटल के इस्तकबालिया पर पहुंचा तो कोमल वहां मौजूद थी। वो हस्बे मामूल चाको चौबंद और तरोताजा दिखाई दी। मुझे देखकर उसके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। बोली, आप कहाँ गुम हैं मनोहर जी? कल से अब तक दिखाई नहीं दिए। मैंने कहा, यहीं आपकी नगरी में हूँ मोहतरमा, लेकिन यहाँ हर तरफ लगे फौजियों के पहरे की वजह से कमरे से बाहर निकलने से डर लगता है। इस तरह रास्ता रोका जाना, तलाशियां देना। उसने मेरी बात काटते हुए शर्मिंदा लहजे में कहा, मैं बता नहीं सकती हम सब सिचुएशन से कितने परेशान और शर्मिंदा हैं। हम सब स्टाफ वालों ने सनातन जी से शिकायत की है कि इस मसले का कोई हल ढूंढा जाए, और मैंने तो साफ साफ कह दिया है कि आइंदा अगर ये मंत्री जी हमारे होटल में आए तो मैं उनके रुकने के दिनों में छुट्टी पर चली जाऊंगी। मैंने कहा, दोपहर को तो हद ही हो गई। मुझे एक अपने व्यापारियों से मिलने मंडी जाना था, लेकिन कहा गया कि आप होटल से बाहर गए तो वापसी पर अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोमल ने राजदराना लहजे में कहा, दरअसल दोपहर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मीटिंग के लिए कृष्णा मेनन और एयर मार्शल SP के पास होटल में आए थे, इसलिए सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही सख्त कर दी गई थी। मैं एक बार फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने कहा, मुआफी को छोड़िए, ये बताइए जनरल साहब चले गए क्या या अब भी कर्फ्यू लगा है? उसने खुशी भरे लहजे में कहा, नहीं सरकार, अब कोई आपका रास्ता नहीं रोकेगा। वो तीनों कम से कम रात तक के लिए कहीं जा चुके हैं। मैंने कहा, ठीक है, इससे पहले कि होटल में एक बार फिर बंदूक राज कायम हो जाए, मैं अपने काम निपटा कर आ जाता हूँ। आप मेरी जीप मंगवा दें, मैं अपने कमरे का चक्कर लगाकर वापस आता हूँ। कोमल ने इस बात में सर हिलाया और मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरा ये खदशा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया था कि लक्ष्मण पहली फुर्सत में मेरे कमरे की तलाशी लेने की कोशिश करेगा और SP इंजीनियर से मेरी आज रात की मुलाकात इसके लिए बेहतरीन मौका होती। लिहाजा मुझे जल्द अज जल्द मेरी असलियत साबित करने और मेरी अब तक की कारकर्दगी जाहिर करने वाला मवाद कमरे से गायब करना था। मैंने दोपहर की तरह तस्वीरों वाले दोनों लिफाफे, कीमती मालूमात वाली होटल की डायरी और अपना मार्क II लिबास में छुपा लिया। अलबत्ता बाकी दोनों पश्मीना शॉलों वाले बंडल कपड़ों की अलमारी में रखे और अपने सफरी बैग के पास रखे रहने दिए और अलमारी को भी बदस्तूर गैर मुकफ्फल रहने दिया। ये भांपने के लिए मेरी गैर मौजूदगी में कोई कमरे में तो दाखिल नहीं हुआ। मैंने पेंसिल की मदद से बिस्तर के चादर पर सरहाने की तरफ एक छोटी सी बारीक लाइन बनाई और फिर उसे सीधा खींचकर मसहरी के सरहाने तक ले गया और 24 सतह पर लगभग 1 इंच ऊंची उमूदी लकीर खींची। अब कोई तलाशी लेते हुए चादर को उसकी जगह से हटाता तो बिस्तर और मसहरी के 24 सरहाने को आपस में मिलाने वाली लकीर के सिरे अलग हो जाते और मुझे पता चल जाता कि किसी ने काम दिखाया है। बहुत बारीक बीनी से जायजा लिए बगैर वो मध्यम सी लकीर नजरों में आना बहुत मुश्किल था। ताहम उसके बावजूद मैंने तकिया रखकर वो लकीर छुपा दी। अपनी एहतियाती तदबीर से मुतमईन होने के बाद मैंने लाइका कैमरा गले में लटकाया और कमरे से निकल आया। मैं इस्तकबालिया पर पहुंचा तो देखा कि मेरी जीप की चाबी पहुंच चुकी है। मैंने कोमल को खुदा हाफिज कहा और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। शाम गहरी होने में अभी खासा वक्त था। मैंने सीधा लाल चौक का रुख किया।
مجھے نہ صرف اپنا بہروپ قابل اعتبار بنانے کے لیے مزید پشمینہ شالیں درکار تھیں، بلکہ بطور رشوت ان کی زبردست قدر و قیمت سے بھی میں روشناس ہو چکا تھا۔ لہٰذا میں کم از کم 3-4 پشمینہ شالیں مزید خرید کر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ میرے ہوٹل سے لال چوک تک کا فاصلہ 3 میل کے قریب تھا، لیکن نظر فریب ڈل جھیل کے ساتھ چلتی سڑک پر خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوتے وہاں پہنچنے میں مجھے لگ بھگ 10 منٹ لگ گئے۔ میں نے اس بار 3 الگ الگ بیوپاریوں سے خاصا بھاؤ تاؤ کر کے 7 انتہائی خوبصورت لیکن باکفایت پشمینہ شالیں خریدیں۔ اس کے بعد میں نے ایک دکان سے درمیانی قیمت کا ایک سوٹ کیس خریدا۔ میری اگلی منزل واسکٹ اور تیار کرتے پاجامے فروخت کرنے والی دکانیں تھیں۔ میں نے 3 جوڑے اور ایک واسکٹ خرید کر سوٹ کیس میں ڈالی اور اپنی جیپ پر واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ مجھے ڈل جھیل کے گرینڈ پیلس سے دوسری طرف والے کنارے پر اپنی مطلب کی جگہ نظر آ گئی۔ یہ درمیانے درجے کا ایک ہوٹل تھا۔ میں سوٹ کیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ چھوٹے سے استقبالیہ پر موجود ادھیڑ عمر شخص نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں نے دلی سے تعلق رکھنے والے دھرم ناتھ کے فرضی نام سے اپنا تعارف کروایا اور ایک کمرہ طلب کیا۔ اس نے اپنے ملازم کو ساتھ بھیج کر ایک کمرہ دکھایا جو میں نے پسند کیا۔ استقبالیہ پر موجود شخص سے کرائے پر کچھ دیر بھاؤ تاؤ کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں 2 دن رکوں گا، کرایہ آپ چاہے پیشگی لے لیں، لیکن آپ کو یہ ضمانت دینی ہوگی کہ کمرے سے میرا سامان چوری نہیں ہوگا۔ دراصل میں پشمینہ شال کا تاجر ہوں، ایک بھی شال ادھر ادھر ہو گئی تو میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے جلدی سے لیکن پرزور لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں مہاشے، میں خود اس ہوٹل کا مالک ہوں اور دن کے 24 گھنٹے اپنے بیٹے سمیت یہیں ہوتا ہوں۔ ہوٹل کے سب ملازم بھی بھروسے والے ہیں۔ آپ اپنے کمرے کی چابی ریسپشن پر جمع کروا کر جائیں اور بے فکر ہو کر جائیں، کوئی نقصان ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں کہ میں واقعی پشمینہ شالیں کمرے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، آپ شرمندہ نہ کریں، مجھے آپ کی بات کا پورا اعتبار ہے۔ اس کی طرف سے انکار کے باوجود میں نے 2 دن کا پورا کرایہ پیشگی جمع کروایا۔ ہوٹل کے ملازم نے میرا سوٹ کیس اور پشمینہ شالوں کے 3 بنڈل کمرے میں پہنچائے اور 5 روپے بخشش لے کر خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ میں نے سوٹ کیس اور شالوں کے 2 بنڈل الماری میں رکھ دیے۔ پھر کافی دیر کی سر کھپائی کے بعد میں نے الماری کے پردے کے نیچے کھوکھلی جگہ پر 8 تصویروں والا لفافہ اور ڈائری چھپائی اور 3 شالوں والا ایک بنڈل اٹھائے باہر آیا۔ کمرے کی چابی استقبالیہ پر جمع کروانے کے بعد میں نے اپنی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو خود کو خاصا ہلکا پھلکا اور مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ 2 تصویروں والا لفافہ اور مارک 2 میں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ لکشمن میرے گرینڈ پیلس والے کمرے کی تلاشی لیتا رہے، وہ کم از کم اس طرح تو اپنے شک کو سچ ثابت نہیں کر سکتا۔ میں نے واپسی کے لیے گپکا روڈ والا سیدھا راستہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میری رفتار بدستور خاصی سست تھی۔ میں نے لگ بھگ نصف میل کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ مجھے لگا کہ میرے عقب میں لگ بھگ 100 گز کے فاصلے پر آتی ایک سرخ فیٹ کار لال چوک سے گرین لیک ہوٹل جاتے ہوئے بھی اپنے عقب میں نظر آئی تھی۔ میرے اعصاب یکلخت تن گئے اور حواس پوری طرح چوکس ہو گئے۔ میرے شک کو تقویت پہنچانے کے لیے تو یہی حقیقت کافی تھی کہ میری سست رفتاری کے باوجود وہ گاڑی درمیانی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے مسلسل پیچھے چل رہی تھی۔ ظاہر ہے میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اس گاڑی میں لکشمن ہی ہے جو اپنا شک دور کرنے یا اس کی تصدیق کرنے کے لیے میرا تعاقب کر رہا ہے۔ لیکن مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ اتنا سینئر اہلکار اس قدر نالائقی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے کہ اتنی آسانی سے تعاقب کا پتہ لگ جائے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تنتنا ہوگا کہ نظروں میں آ جانے کے باوجود میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ چاہے تو مجھے راستے میں روک کر مجھ سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ اپنے تعاقب سے آگاہ ہونے کے ساتھ ہی میرے ذہن میں خوفناک اندیشے منڈلانے لگے۔ اگر یہ خطرناک شخص گرینڈ پیلس سے ہی میرا تعاقب کر رہا ہے تو یہ جان چکا ہے کہ میں نے پشمینہ شالوں کے سودے کے بعد مختلف دکانوں سے لباس اور سفری بیگ کی خریداری کی ہے اور ان کے ساتھ گرین لیک ہوٹل گیا ہوں۔ اسے وہاں سے چند منٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ میں نے منوہر کی بجائے ایک مختلف نام سے کمرہ کرائے پر حاصل کیا اور اپنا سامان وہاں لے جا کر رکھا ہے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد تو اس کا شک مزید زور پکڑ جائے گا، کیونکہ کسی شخص کو گرینڈ پیلس جیسے عالی شان ہوٹل میں مقیم رہتے ہوئے گرین لیک جیسے معمولی ہوٹل میں کمرہ کرائے پر حاصل کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی۔ میرے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں تھا کہ مجھے گرینڈ پیلس ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھ کر لکشمن فوراً پلٹ کر گرین لیک ہوٹل جائے گا اور اپنی اصل شناخت ظاہر کرنے کے بعد میری طرف سے وہاں درج کرائے گئے تمام قوائف معلوم کرے گا۔ پھر وہ میرے کمرے کی تلاشی لے گا اور یہ کوئی عام تلاشی نہیں ہوگی۔ میں نے تصویروں والا لفافہ اور ڈائری چھپانے کے لیے اپنے تئیں بہت عمدہ جگہ کا انتخاب کیا ہے۔
لیکن مجھے کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی عام انسان تو شاید کوشش کے باوجود وہ پوشیدہ مقام تلاش نہ کر پائے، لیکن لکشمن جیسا وسیع تجربہ رکھنے والا اور ایسے امور کی باقاعدہ تربیت کا حامل شخص جب اس یقین کے ساتھ تلاشی لے گا کہ اسے وہاں سے کوئی نہ کوئی کام کی چیز ڈھونڈ نکالنی ہے تو صورتحال بالکل الگ ہو جائے گی۔ ایک بار وہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھ لگ گئیں تو میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ ایس پی انجینئر کو بلیک میل کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا تو ایک طرف میں اس کے قریب جانے کے بھی قابل نہیں رہوں گا، اور میرے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا کہ میں جان بچا کر سری نگر سے فرار ہونے کی کوشش کروں۔ مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ محکمہ خفیہ کا یہ خرانٹ افسر مجھے اتنی آسانی سے جان بچا کر نکلنے کا موقع نہیں دے گا۔